Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Ranjit Mondol, currently a third year MBBS student from SCC GMC उलुबेड़िया वेस्ट बंगाल। जैसा कि थंबनेल में दिख रहा है, आज हमारे कॉलेज शरतचंद्र चट्टोपाध्याय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रविंद्र जयंती प्रोग्राम सेलिब्रेट हो रहा है और इस बार पूरा प्रोग्राम हमारे जूनियर्स अरेंज कर रहे हैं, फ्रॉम डेकोरेशन टू परफॉर्मेंसेस सब कुछ। तो आज का ब्लॉग वही होने वाला है, देखते हैं उन्होंने कितना अच्छा अरेंजमेंट किया है। अभी लगभग 12 बज रहे हैं और नोटिफिकेशन आया था कि 12:30 से प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है हमारे लेक्चर थिएटर में। तो मैं अपने ब्लॉग में पूरा इवेंट कवर करूँगा, परफॉर्मेंसेस, डांस वगैरह, फिर स्पीच वगैरह, फ्लावर डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ। और सच बोलूँ, क्लासेस और हेक्टिक एमबीबीएस डेज के बीच में ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं यही हमारे लाइफ को मेमोरेबल बनाते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और फिलहाल मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ, चलो चलते हैं। সংস্কৃতির গর্ব বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী উদযাপনের জন্য। রবীন্দ্রনাথ শুধু একজন কবি ছিলেন না, তিনি আজও আমাদের হৃদয় মাঝে আমাদের অনুভূতির ভাষা, আমাদের সংস্কৃতির পরিচয়। তার গান, কবিতা, গল্প, চিন্তাধারা আজও আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে অনুপ্রেরণা যোগায়। আনন্দে, দুঃখে, ভালোবাসায় এবং একাকিত্বে রবীন্দ্রনাথ যেন সব সময় আমাদের পাশে থাকেন তার সৃষ্টির মাধ্যমে। আমরা যারা চিকিৎসা বিদ্যার ছাত্রছাত্রী, আমাদের জীবন খুবই ব্যস্ত এবং দায়িত্বপূর্ণ। সেই ব্যস্ততার মধ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীত আমাদের মনকে শান্ত করে এবং মনের নতুন শক্তি যোগায়। তার লেখা আমাদের শুধু ভালো ছাত্র নয়, ভালো মানুষ হতেও শেখায়। আজকের এই অনুষ্ঠানে গান, নৃত্য, আবৃত্তি ও বিভিন্ন পরিবেশনার মাধ্যমে আমরা কবিগুরুর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নিবেদন করি। আশা করি এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আপনাদের সকলের ভালো লাগবে এবং রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি সৌন্দর্য আরও একবার অনুভব করার সুযোগ করে দেবে। তাহলে আর দেরি না করে শুরু করা যাক আজকের এই রবীন্দ্র জয়ন্তীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। So, respected teachers, dear students, and sir, we are gathered here to celebrate Rabindra Jayanti, marking the birth anniversary of great visionary Guru Dev Rabindranath Tagore. He was born in 1861 on 7th May. He was not only a poet but also a philosopher, an educator, a composer and a painter. Through his writings, we not only are entertained, but he has instilled deep feeling of pride
patriotism, and spirituality in millions of hearts. So, to describe or to throw lights in all aspects of a great personal and Bengal, it is difficult, but I hope that there will be some other speakers also who will throw light on various aspects of work and life of Gurudev. These few words I can. Respected Principal Sir, my colleagues and students, we are gathered here to celebrate Rabindra Jayanti, to celebrate the birth anniversary of Holy Guru Rabindranath Tagore. And occasions like these are important for various reasons. It's in these kinds that we can culture, recall, and recapitulate the vast legacy that this individual has left for us. Throughout the year, we use the music, the writings, the poems of Rabindranath Tagore for various purposes. Sometimes for advertisement, sometimes to lend a sober timber to the different occasions that we have throughout the year. But often we not have sufficient time to reflect on what actually Rabindranath meant when he penned these words, or in what context these writings were written. So we need functions dedicated to his memory and dedicated to a culture of his work, so that we can understand the vast body of human experience that he had in this single person and that he had left for all posterity. Occasions like these are also important as a gallery of students, teachers, and well we hear those same old political Sangeet songs by different people with different voices, slightly different approaches. We are in a position to appreciate the philosophy behind Rabindranath's words, which you will also appreciate. But with these words, I let us see you in the function. Thank you. এবার আমরা ল্যাব অ্যাক্টিং এর জন্য আমাদের কলেজে আমি ইউসুফ স্যার এবং বিন স্যারকে স্টেজে আসার জন্য অনুরোধ হচ্ছে। পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবে কি রে, হায় ও সেই চোখে দেখা গানের কথা, সে কি ভোলা যায়? পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবে কি রে, হায় ও সেই চোখে দেখা গানের কথা, সে কি ভোলা যায়? আর একটি পাড়ায় সখা প্রাণের মাঝে আয়, মোরা সুখে দুঃখে কথা কব, জোড়াবে আর একটি ভাড়ায় সখা প্রাণের মাঝে আয়, মোরা সুখে দুঃখে কথা কব, জোড়াবে। ধন্যবাদ জানাবো শিলালিপ্তকে। সুরের মধ্যে যখন সাহিত্য বাস করে তখনই তো প্রকৃতপক্ষে আমাদের হৃদয় ছুঁয়ে যায়, যেখানে শব্দের সঙ্গে মিশে থাকে অনুভব, আর অনুভবের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে অনন্ত সৌন্দর্য। এবার সেই সুরের আবেশ নিয়ে মঞ্চে আসতে চলেছেন আমাদের সবার প্রিয় প্রফেসর ডক্টর ভাস ব্যানার্জি স্যার। জোর হাততালি করে তাকে মঞ্চে আসতে অনুরোধ করব। সুধারসে অপরা
হৃদয় ভরে দাও, হৃদয় ভরে দাও। এই আদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা ডক্টর কৃষ্ণ লস্কর ম্যামকে ডেকে নিচ্ছি মঞ্চে। কবিগুলিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার একটা ছোট্ট প্রতিষ্ঠান। আমি ঘরের দ্বারে বসে বসে দেখি যে সবচেয়ে আর নেই তুমি কারো পার করো কে গো আর নেই। তুমি তার, তুমি তাই আমার পরাণ যাহা চায়, তোমা ছাড়া পারি জগতে কেহ নাই, কিছু নাই গো আমার পরাণ যাহা চায়। তুমি তার, তুমি তাই গো আমার পরাণ যাহা চায়। Where the mind is without fear and the head is held high, where the knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where birds come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arm towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father. Let my country awake, let my country awake. यह वो कविता है जिसे इमरजेंसी के समय में प्रतिबंध किया गया था। इस कविता का अर्थ यह है कि हम जहाँ भी रहें मन से भयमुक्त रहें और सिर हमारा गर्व से ऊंचा रहे। सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में आदर प्रणाम। माननीय डीन सर, रिस्पेक्टेड प्रोफेसर्स, हमारे सीनियर्स और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारा सादर प्रणाम। आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस मंच के माध्यम से गुरुदेव के बारे में कुछ बताने का मौका मिल रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 को जोरासांको ठाकुरबाड़ी कोलकाता में हुआ। वह एक महान कवि के साथ साथ एक महान साहित्यकार भी थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में अनेक पुस्तकों की रचना की, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध था गीतांजलि। सन 1913 में उन्हें इसी गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उस समय वो एशिया में सर्वप्रथम व्यक्ति थे जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें लोग प्रेम से गुरुदेव बुलाते थे क्योंकि उनका शिक्षा के प्रति अद्भुत प्रेम था और यही प्रेम का स्वरूप है विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जो आज शांति निकेतन में है, जहाँ प्रकृति, कला और ज्ञान को एक साथ जोड़ा गया है। সঙ্গীতের সুরে আরো সুন্দর হয়ে উঠুক আজকের এই অনুষ্ঠান। এবার মঞ্চে আসতে চলেছে দেবেশ। ও একটি সুন্দর রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনা করবে। জোর হাততালির মাধ্যমে দেবেশকে মঞ্চে স্বাগত জানাই। Thank you.
গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। তার সাহিত্য, গান, চিন্তাধারা ও মানবতাবোধ আজও বাঙালির মনন ও সংস্কৃতিকে আলোকিত করে চলেছে। সকালবেলায় প্রার্থনা থেকে শুরু করে আনন্দ, প্রেম, বিরহ কিংবা দেশপ্রেম, জীবনের প্রতিটি অনুভূতির জন্য তিনি লিখে গেছেন অসংখ্য গান ও কবিতা। এরপর এই নিয়ে বক্তব্য রাখতে চলেছেন আমাদের সিনিয়র দাদারা পূর্ণতা, অনিরুদ্ধদা এবং শান্তি। জোর হাততালি দিয়ে তাদেরকে স্বাগত জানাই। Good afternoon, everyone. Respected teachers, আমার প্রিয় ব্যাচমেটস, আমার ছোট ভাই বোনেরা, আজ আমরা সবাই একত্রিত হয়েছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন উপলক্ষে। তিনি শুধু একজন কবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, সঙ্গীতকার এবং মানবতার এক চিরন্তন কণ্ঠ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের শিখিয়ে গেছেন যে মানুষের প্রকৃত মহত্ব ক্ষমতা বড় মানবতা, সত্য এবং একতা। তিনি 1919 সালে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ইংরেজদের দেওয়া 90% ত্যাগ করেছিলেন। তার লেখা এবং কবিতায় বারবার আমরা দেখি তিনি সতর্ক করেছেন যে কোনো মানুষ যেন তার ক্ষমতার অপব্যবহার না করে। তার বিখ্যাত রচনা গীতাঞ্জলিতে তিনি লিখেছেন, "When the mind is without fear and the head is built high." এই লাইন আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে প্রত্যেক মানুষের নিজের ডিগনিটি নিয়ে বাঁচার অধিকার আছে। কোনো মানুষকে ভয় দেখিয়ে, ক্ষমতা দেখিয়ে বা অপমান করে নিজেকে বড় প্রমাণ করা উচিত নয়। কবিগুরু একতার উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষ এক। এর নিদর্শন আমরা দেখতে পাই বঙ্গভঙ্গের সময় কবিগুরু সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে রেখেছিলেন। তার গান এবং লাইন একত্রিত হওয়ার প্রেরণা যোগায় মানুষকে। তিনি এমন এক সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন যেখানে ভালোবাসা, সমাজ, ছন্দ সব একসঙ্গে যেন একত্রিত হতে হবে। রবি ঠাকুরের আরেকটি বড় বার্তা হল সত্যের পথে থাকার সাহস এবং ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস। জীবনে অনেক অন্ধকার, অন্যায় বা কষ্ট আসতে পারে, কিন্তু তিনি বিশ্বাস রেখেছেন শেষ পর্যন্ত জয় আলোর হয়। তার বিখ্যাত গান "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলবে" আমাদের শেখায় যে যদি কেউ পাশে নাও থাকে তাও সত্যের জয় হবে। যে মানুষ সত্য নিয়ে লড়াই করে সেই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। 15 জনের সত্যের কাছে 85 জনের দম্ভ অহংকার চূর্ণ হয়। রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছেন, "Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark." অর্থাৎ যখন চারিদিকে অন্ধকার থাকে তখন আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে যে আলো আসবে। সত্য এবং ভালো কাজ কখনো হারে না। অনুষ্ঠানে আমাদের প্রতিজ্ঞা করা উচিত আমরা কখনো ক্ষমতার অপব্যবহার করব না। সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠাপন করব এবং সর্বত্র সত্য ও মানবতার পথে চলব। এইভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদর্শ আমাদের জীবনে প্রকৃত অর্থে বেঁচে থাকে। জয় হিন্দ, জয় ভারত, বন্দে মাতরম। সেই আবহ সঙ্গে নিয়ে কবিতা আবৃত্তি পরিবেশন করবে তো জোর হাততালির মাধ্যমে তাকে মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাই। পথের বাঁধন, পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি, আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী, রঙিন নিমেষ দুলাল দোলাল, পরাণে ছড়ায় আবির দুলাল, ওড়না ওড়ায় বর্ষার মেঘে দিগম্বনার নৃত্য, হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত, নাই আমাদের কনক চাপার কুঞ্জ, বনবিথিকায় কীর্ণ বকুল কুঞ্জ, হঠাৎ কখন সন্ধ্যা বেলায় নাম হারা ফুল গন্ধ এলায়, প্রভাত বেলায় হেলা ভরে করে অরুণ কিরণে তুচ্ছ।
দাঁড়ি শিখো তোমার চরণ চিরে ভালোবাসি সখী পৃথিবীতে যত নামটি লিখো মনের মন্দিরে। প্রকৃতির রূপ আর মনের গভীর অনুভূতিগুলি কবি এক সুরে বেঁধেছেন তার গানে। এবার সুরের মূর্ছনায় রূপ দেওয়ার জন্য ডাকবো আত্মিককে। তোমার পারে পারে তোমার করে কাছে আমি ঢুকে রাজি আছি, আমি ঢুকে রাজি আছি তোমার ভোলা পারে তোমার ভোলা এই সুরের আবেশ বজায় রেখে এবার আমি ডেকে নেবো আমাদের প্রিয় সুপার সিনিয়র দিদি সুস্মিতা দিদি। জোরে হাততালি দিন। রবীন্দ্রনাথের কবিতার মানে প্রকৃতির ছোঁয়া বা প্রেমের আবেশ অথবা বজ্রকণ্ঠে পৃথিবীর সব শক্তি অশুভ শক্তিকে আমি হারানোর উচ্ছ্বাস। এবার ডেকে নিচ্ছি সম্পূর্ণ দিকে আমাদের মাঝখানে কবিতা পরিবেশনার জন্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা বীর পুরুষ। মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে, তুমি যাচ্ছ পালকিতে মা চড়ে, দরজা দুটো একটুকু ফাঁক করে, আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার পরে, টঙ্গ গিয়ে তোমার পাশে পাশে, রাস্তা থেকে ঘোড়ার ঘুরে ঘুরে রাঙা ধুলোয় মেঘ উড়িয়ে আসে। সন্ধে হলো সূর্য নামে কাটে, এলেম যেন জোড়া দিঘির মাঠে। ধু ধু করে যেতে পারে যাই, কোনোখানে জনমানব নাই, তুমি যেন আপন মনে তাই।
আলোকে আখির পলকে তোমায় যাবে দেখিতে ওকে হারাই হারাই সদা ভয় হয় হারাই হারাই সদা ভয় হয় হারাইয়া ফেরি চকিতে আসনা মেঘিতে হারাইয়া কল্পনা করিতে হারাইয়া হৃদয় না জুড়াতে হারাইয়া ফেলি চকিতে মাঝে মাঝে তব দেখা চিরদিন পাই না। কবিগুরুর জীবন ও তার দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করা যেমন কঠিন তেমনই জরুরি। কবির সেই বিশাল সৃষ্টি সমুদ্র থেকে মুক্ত তুলে আনতে আজ আরিয়ান আসবে আমাদের। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেবল একজন কবি ছিলেন না, তিনি একজন যুগ পুরুষ ছিলেন। বাংলা ভাষাতে তিনি প্রথমবার বিশ্বদরবারে উন্নত স্বরে বসিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম চলিত ভাষা বা আমাদের কথা বলার ভাষাকে সাহিত্যের মর্যাদা দিয়েছিলেন। আর ছোট গল্প যেমন পোস্টমাস্টার বা কবলিওয়ালা আমাদের চোখের সামনে সাধারণ মানুষের জীবনকে এভাবে তুলে ধরেছে যা আগে কখনো হয়নি। রবীন্দ্রনাথের অবদান কেবল কবিতাতে নয়, তিনি উপন্যাস, নাটক এবং প্রবন্ধতে নতুন দিগন্ত খুলেছেন। শেষে এটুকুই বলবো যে রবীন্দ্রনাথকে ছাড়া বাংলা ভাষায় এবং ভারতীয় সংস্কৃতি অপূর্ণ। তিনি আমাদের ভাষাকে দিয়েছেন প্রকাশ করার শক্তি এবং বিশ্ব মনোভাব দিগদর্শন। তার সৃষ্টি আমাদের কাছে সকল সময়ের ইন্সপিরেশন থাকবে। ধন্যবাদ। আজকের এই সুন্দর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা কবিগুরুর সৃষ্টি ও ভাবনাকে নতুন করে অনুভব করতে পারি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপাল স্যার, মাননীয় ডিন স্যার এবং সকল অধ্যাপক অধ্যাপিকা এবং সকল অতিথিবৃন্দকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এছাড়াও সকল অংশগ্রহণকারী ও আয়োজকদের ধন্যবাদ জানাই এই অনুষ্ঠানটিকে সফল করে তোলার জন্য। আপনাদের সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের রবীন্দ্র জয়ন্তীর অনুষ্ঠান এখানেই সমাপ্ত হল। ধন্যবাদ। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जगति तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे
तो रविंद्र जयंती का प्रोग्राम अभी ख़त्म हो चुका है और मैं अपने रूम पे आ चुका हूँ। नाच गाना आवृत्ति सब मिला जुला के जूनियर्स ने काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट किए थे। काफ़ी अच्छा लगा ऐसा रविंद्र जयंती का स्टेज वगैरह देख के। इस वीडियो में बोलने वाला ऐसा कोई बात है नहीं, तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ऐसे ही फर्दर मोर वीडियोज़ के लिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।